Selam aleykum, hayırlı akşamlar saygılar. Телеканалының телесiyercileri bugün informasyon programmasını seyredesiniz. Sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve yayınımızga teşrif buyurgan musafirimizni selamlamaktan memnunum. Bu Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Ağa Bariyev. Eskender Ağa, selam aleykum, merhaba. Aleyküm selam. Eskender Ağa, sizden sonki haberlerini laf etmege isteyim. Hususan Kırım Tatar meselesinden başlar ekende. Geçken hafta 18 Mayıs günü malum olğanı ki bir matem gününde çeşit türlü tedbirler ötkerildi ve hususan siz de Milli Meclis azası olarak ve liderligimizle beraberlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir koruşuv tertip edildi, teşkil edildi ve siz de anda bulundunuz. Benim bilgenime göre memnun kaldınız mı? Birinciden biz konuştuk. Biz böyle tezislerin konuşken evvel biz konuştuk birbirine. Çünkü bizlerge gerek nasıl devamı olacak ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın nasıl devamı olmak gerek. Ve ben bilesem, birinciden evet bu hürmet için bu kuruşu yaptı. Cumhurbaşkanı Kırım Tatar Milli Meclis azalarının ve Cumhurbaşkanı bizlerge söyledi, o hazır bizden çalışmaya ve hazır Kırım Tatarların meselesi çözmeye. Onun için ben bilesem fayda olur ve çalışmaya gerek. Hem bizim taraftan hem onların taraftan da. Yani hazır Kırım Tatarların meselesini çözmege degende bu ne akta hususan söz keti muhtariyet meselesi boyunca mı? Birinciden men aytmak isteyim, şimdi bu Tamir Halkların kanunu var. Bu kanunu bu yerine getirmek için Cumhurbaşkanı büyük rolü var. Onun için şimdi bu kanunu implementasyon yapmak gerek ve bu işini devam etmek gerek. Bu birinciden, ikinciden muhtariyat hakkında evet şimdi harbi böyle harbi vakit bu harbi vaktinde muhtariyet işlerini yapmaya yasak. Çünkü bu anayasanın meselesi bu vaktinde bu zamanda anayasada değiştirmek yasak. Değiştirme işlerin olmaz. Aman bu pratik taraftan bu nasıl konuşmalar olacak, nasıl işlerin yapmaya gerek, nasıl komünikasyon olacak. Bu mesele biz bu mesele hakkında laf etkendik. Ve Cumhurbaşkanı söyledi, ben sizlerle her zaman görüşmeye hazırım ve nasıl meseleler olsa da çözmeye çalışacağız. Bu mesele biz götürdük, hem mesele bizim hapishanede oturgan semidişlerin hakkında. Biz hem konuştuk, evvelsi bu kuruşu evvelsi biz götürgendik. Mesela bu batalyon Noman Çelebiçhan batalyonu hakkında Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin ekspertleri hukuk ekspertize, hukuk analiz yaptılar. Bu ne sebepten onların bu военнопленный olmak, tanınmak etmek için biz böyle yaptık ve onlara yolladık. Hem biz konuştuk nasıl bu görüşmeler olacak ve biz konuştuk nasıl Kırım'ın hakkında ya da Kırım Tatar meselelerini çözmek için bu adım adım ne yapmaya gerek.
Мына Хырым татарве мухтарият меслесне муаха хайтырмас. Вот вы сказали про необходимость имплементации закона о коренных народов. Этот закон был принят накануне Крымской платформы в 2021 году. Если я не ошибаюсь, последним пунктом этого закона было указано то, что дается порядка 4 месяцев, да, если не ошибаюсь, для создания подзаконных актов правительством Украины для имплементации непосредственно этого закона. Но, насколько я поняла, все-таки мы чуть-чуть с дедлайнами не успевали. И вот этого 4 месяцев было недостаточно для... На самом деле не Да, 4, а 6 месяцев в 6 течение месяцев. полугода. Кабмин должен подготовить необходимые нормативно-правовые акты. На данный момент, и мы активно в этом плане работаем, понятно, что полномасштабная агрессия, России против Украины, она немного сдвинула в том числе и сроки, и усложнила этот процесс. На данный момент принято 2 подзаконных акта. Это механизм, скажем, предоставления правового статуса Меджлиса татарского народа, то есть представительным органам, не конкретно Меджлиса, а представительным органам коренных народов. И, соответственно, сейчас есть все необходимые, ну, скажем, основания для того, чтобы Меджлис крымско-татарского народа предоставил документы для получения правового статуса. Мы, кстати, сейчас над этим работаем. Так. Второй нормативно-правовой акт, который был принят Кабинетом министров Украины, это нормативно-правовой акт, связанный с порядок консультаций с представительными органами коренных народов. Третий, который был подготовлен, но не был еще реализован, это связанный с земельными вопросами, о резервировании земли для представителей коренного народа, которые будут возвращаться. Этот нормативно-правовой акт разработан, но он еще не, скажем, принят Кабинетом министров Украины. Далее, вообще, если говорить в целом о имплементации закона о коренных народах, то по данным Крымско-татарского ресурсного центра нужно в целом разработать порядка 17 таких нормативно-правовых актов. И в том числе внести изменения и дополнения в законы Украины, но не менее чем в 15 законов Украины. То есть это еще огромный большой объем работы. Поэтому действительно, с одной стороны, можно сказать о том, чтобы для имплементации этого закона нам действительно нужно сосредоточить все усилия именно в этом направлении. Поэтому я со своей стороны, если помните, мы и раньше об этом неоднократно говорили, я сторонник того, чтобы мы привели в соответствие закон о коренных народах и потом уже говорили о каких-то других, условно, законах. Да? Что Вы имеете в касается... виду о статусе коренного народа? Закон о статусе, да. По большому счету, я вам скажу так, это вот моя принципиальная позиция. От того, что у нас появляются законы, которые в корне не меняют ситуацию, они не способствуют, скажем, усилению процесса. Нам сейчас нужно сделать все, чтобы в полной мере действовал закон о коренных народах, и при этом мы можем дальше реализовывать наши вопросы. Ну, например, вот на ближайшем часом нам нужно сделать все, чтобы Меджлис крымско-татарского народа получил правовой статус. Это раз. Это зависит в том числе от нас. Второй вопрос, к примеру, из ближайших. Из ближайших в том числе это и восстановление исторической топонимики. Но для того, чтобы восстановить историческую топонимику, к примеру, нужно было в том числе внести изменения в закон о географических названиях. И вот здесь эти изменения были внесены Верховной Радой Украины и подписаны президентом Украины. Вот теперь у нас уже, несмотря на то, что для восстановления исторической топонимики у нас было 3 закона, но они не позволяли до конца реализовать. Это 3 закона. То Это есть закон о декоммунизации, условно говоря, не Закон о позволяет в полном мере. декоммунизации, но это касалось только коммунистических названий, закон о восстановлении лиц, депортированных по национальному признаку, и закон о коренных народах. Но этому, скажем, мешал
скажем, положение в законе о географических названиях. И вот когда появились вот эти, внесли изменения в этот закон, ну, его еще называют закон по деколонизации населенных пунктов, географических названий в Украине. И вот здесь как раз это нам уже позволяет процедурно притворить в жизнь. И когда он вступит в силу, а он вступит в силу после подписания президента через 3 месяца, и потом уже в течение полугода должны будут проведены эти работы. И поэтому мы уже сегодня работаем над тем, чтобы и проводим в том числе информационные кампании, чтобы украинское население больше понимало все эти процессы, чтобы уже, ну, я надеюсь, уже осенью 2023 года мы сможем получить решение Верховной Рады Украины То есть о правильно ли я восстановлении понимаю, исторических названий. да, то есть правильно ли понимаю, Скиндрага, вот на основе тех выше 3 указанных законов, которые уже есть у Украины, еще нужно будет принять закон об историческом, да, изменении топонимов Уже полуострова? не нужно будет Или уже не законов. нужно будет на основе вот этих 3 вышеуказанных Да, на правительство будет основе заниматься изменением топонимов? Да, то есть на основе вот этих 3 законов, о которых я говорил, и плюс еще и внесенных изменений в закон о географических названиях, Мгм. нужно будет, чтобы министров разработал проект постановления и вынес на Верховную Раду, и постановлением уже Верховная Рада Украины принимает окончательное решение. Мгм. А закон о коренных народах, принятый и в дальнейшем реализация этого закона каким-то образом повлияет на быстрое решение вопроса топонимики? Или же это все равно взаимосвязанные, но не взаимоисключающие векторы? Я скажу так, что закон о коренных народов уже сыграл свою роль в том, Мгм. что есть изменения в законе о географических названиях. И, Так. соответственно, там в том же законе четко прописаны в пунктах там, 7, по-моему, 8, да, о том, что как раз-таки в соответствии с законом о коренных народах. То есть есть посылание на закон о коренных народах. И это Мгм. здорово, это нормально, потому что, чтобы не было коллизий юридических, почему я и говорю, что нам не надо спешить с какими-то новыми законами, нам важно систематизировать это все, потому что часто возникают проблемы из-за того, что возникают юридические коллизии. И вот для нас очень важно, чтобы, скажем, получить получение результата. А для того, чтобы был результат, что нужно, чтобы не было юридических коллизий. А когда можно ждать имплементацию полностью закона о коренных народах? Вы сказали, что сейчас пока проработали 2 нормативно-правовых актов, но я там понимаю, что там десятки ведь пунктов в этом законе. Да, на самом деле, как я уже сказал, нам нужно порядка, под нашим подсчетам, порядка 17 нормативно-правовых актов принять. Мгм. И я поэтому, но здесь дело в том, что за каждое направление отвечает тот или иной, скажем, центральный орган власти. Ну, Так. допустим, там Государственная служба этнополитики и свободы совести Украины отвечает за одно направление. Там, допустим, Минкультуры за другой. И это нужны постоянные коммуникации, то, чем мы пытаемся и заниматься, для того, чтобы каждый орган на своем уровне, скажем, подготовил проект. То есть, Потому Скинрага, что давайте попробуем вот объяснить, да, популярным языком, как это вот происходит. Условно говоря, правительство, которое занимается имплементацией закона, да, там у каждого органа есть условно своя рабочая группа, которая занимается разработкой нормативно-правовых актов, при этом консультируясь с представителями Меджлиса крымско-татарского народа, правильно? Да, ну, к примеру, да, вот возьмем, к примеру, вот те 3 подзаконных акта, которые сегодня есть. Мгм. Вернее, 2 из них принято. То есть первые 2 мы совместно с юристами Державной службы этнополитики и свободы совести Так. мы прорабатывали вот эти нормативно-правовые акты. Далее эти нормативно-правовые акты проходили согласование с другими министерствами и ведомствами. Далее они были подготовлены и подавались в кабинет министров Украины. Далее, сейчас я извиняюсь, я сейчас занят, перезвоню. Далее мы потом еще прорабатывали с юристами Кабинета министров Украины. И, соответственно, потом уже были приняты скажем,
выносится распоряжение Кабинета министров Украины на заседании Кабинета министров Украины, и появляется такой документ. И он Мгм. появляется на сайте и так далее. Вот это вот такая процедура. На самом деле она непростая, она занимает время. К сожалению, есть, допустим, и такие моменты, когда в том или ином министерстве ну, они выделяют какие-то приоритеты, и там, допустим, больше уделяют. Вот сейчас, например, стали активно больше работать над имплементацией закона, который еще не вступил в силу, закона о национальных меньшинствах, и по-другому его еще называют национальных спільнотах. Но тут, опять же, вопросы адвокации. И поэтому вот здесь в том числе важно, скажем, постоянно напоминать и говорить о том, что да, мы со своей стороны нарабатываем проекты этих, чтобы облегчить государственным органам этот процесс, но при всем том мы все равно это должны делать совместно. Поэтому здесь важны вот эти все процессы. По поводу автономии хотела с вами еще отдельно поговорить, но перед этим на этом заседании, которое прошло 18 мая, точнее встрече президента Украины с Вот это правильно, это была встреча, не заседание, потому что я считаю, да. что заседание, когда отдельно выносится повестка дня, отдельно выносятся те вопросы, которые необходимо обсуждать, и отдельно, соответственно, проговаривается, в том числе с представителями компетентных органов исполнительной власти, вопросы для того, чтобы был предметный разговор. Да, Это тут вот я правильно. поняла, это такая была дружественная встреча, да, куда Она больше была не, ну, скажем, дружественная, это когда за чашкой чая, да, я скажу Мгм. так. Это была больше такая вот публичное такое мероприятие, где президент ну, высловил, да, это же Высказал. по-украински, Да. свое уважение к крымско-татарскому народу и к жертвам геноцида крымско-татарского народа. И с другой стороны, скажем, крымские татары обозначили те проблемы, на которые первостепенно необходимо обращать внимание. Мгм. Также вот на этом мероприятии президент Украины объявил о создании Совета по вопросам реинтеграции Крыма. Если не ошибаюсь, именно так называется это новое созданная А, структура. во- Вот, да, вопрос. да, объясните, пожалуйста, нам, нашим зрителям, в особенности нашей аудитории, которая находится на территории временно оккупированного полуострова, что это за совет, что он и кого он в себя включает, какими именно вопросами будет заниматься этот совет, и если уж он называется Совет по реинтеграции временно оккупированного полуострова Крым, в таком случае, что делает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий? Ведь это практически одно и то же, чем они будут отличаться? Но это называется консультативный совет по реинтеграции Крыма при Мгм. президенте Украины. Но об этом 18 мая произошло что? Просто президент подписал, скажем, об этом, о составе, о качественном составе этого совета. Этот вопрос обговаривался уже на протяжении, ну, наверное, больше, чем полугода. И здесь как раз-таки, ну, скорее всего, это больше, чтобы президент взял на контроль этот вопрос, потому что там как раз-таки в первую очередь в этот совет входят в соответствии с указом президента и положением об этом совете. Есть отдельное положение, оно, в принципе, есть на сайте президента Украины. И там прописано таким образом, туда в первую очередь включены все, скажем, представители, первые или вторые лица включаются от тех министерств и ведомств, которые в той или иной степени имеют отношение к вопросам деоккупации и реинтеграции. В том числе туда входят представители Меджлиса, и туда также, ну, силовых структур, и в том числе представители, ну, эксперты от экспертных мережей. Другой вопрос, что здесь этот вопрос, как бы он все откладывался и был подписан только вот 18 мая. Я думаю, что это больше для координационной деятельности, а не для практической, потому что эти члены совета, они не сядут все вместе там обсуждать вопросы, они будут просто координировать действия. И, конечно же,
в этом вопросе, ну, для того, чтобы, наверное, когда есть инициатива все-таки президента, то я думаю, эти все вопросы, они будут идти, двигаться более эффективно и быстро. А какие именно вопросы, по-вашему, должны Ну, обсуждаться, на а именно самом деле, вот консультироваться в рамках этого совета? да, на самом деле, вот вы правильно поставили вопрос, да, о том, что есть у нас Министерство реинтеграции, Мгм. которое, как исполнительный орган, ну, как бы отвечает за все эти вопросы. И в том числе, ведь министерство должно формировать государственную политику, с одной стороны, и с другой стороны, министерство должно ее реализовывать. У нас есть, скажем, Совет национальной безопасности и обороны, который как раз-таки и прерогатива которого является принятие стратегии деоккупации и реинтеграции. Да, И вот как раз-таки есть ряд наработок, предложений, в том числе и Крымско-Татарский ресурсный центр инициировал и разработал предложения, свои рекомендации и направил в том числе и в РНБО, и в офис президента, и в другие структуры, и в том числе в Министерство по реинтеграции. И у нас была встреча с вице-премьером Украины, министром реинтеграции госпожой Верещук. Мы там презентовали по 10 направлениям, и причем в наших наработках принимало участие 20 экспертов, которые имеют прямое отношение к Крыму. мгм. Но здесь, опять же, есть определенные нюансы, к которым тоже можно подходить критически. Да? Насколько нам известно, РНБО заявляет о том, что изменения и дополнения в действующую стратегию реинтеграции и деоккупации будут внесены в третьем-четвертом квартале 2023 года. Да. Поэтому мы ожидаем какие-то изменения, и это правильно, это нужно, потому что ситуация по сравнению с 2021 годом в корне изменилась. С другой стороны, мы видим уже такую инициативу со стороны Министерства реинтеграции, когда они уже сегодня внесли изменения, создали новый план реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополь. Теперь вопрос такой. Тогда получается, что сейчас внесены изменения и дополнения в эту программу в связи со старой стратегией. То есть вот здесь речь идет о том, что уже после того, когда РНБО примет новую стратегию или внесет дополнение изменения, в план должны будут внесены быть новые, скажем, пункты или новые дополнения. Поэтому мы со своей стороны разработали сейчас непосредственно для стратегии свои рекомендации, мы о них говорим, мы их Мгм. направили. И с другой стороны, в ближайшее время мы в том числе будем, мы начали работать, будем вносить изменения и дополнения и наши критические замечания по плану Министерства реинтеграции по реализации стратегии реинтеграции и деоккупации. А, Вот Искандер таким Аға, а вот такой вопрос. Зависит ли стратегия по реинтеграции полуострова от стратегии деоккупации полуострова? То есть, условно говоря, стратегия по реинтеграции полуострова в случае дипломатического возвращения Крыма вот такое, а в случае там военного возвращения Крыма план реинтеграции вот он такой, он другой. То есть Но зависят ли эти смотрите, факторы друг от друга? стратегия деоккупации и реинтеграции – это один документ. Да. И это документ, который, он больше такой стратегический документ. То есть он показывает основные направления деятельности. Мгм. Что касается уже плана, вот этот как раз план, который должен реализовывать эту стратегию деоккупации и реинтеграции. Вот как раз Мгм. таки почему мы и говорим, что план или изменения в план были внесены преждевременно, потому что здесь действительно еще в самой стратегии нет изменений с учетом новых реалий. С учетом того, что началась полномасштабная агрессия, с учетом того, что, что Крым будет уже рассматриваться деоккупация не только, скажем, дипломатическим путем, но и военным путем. И поэтому вот здесь очень важны вот эти все моменты.
Ну а возможно ли расписать план деоккупации полуострова, вот именно его реализацию, стратегическую реализацию его стратегии, если у нас каждый день ситуация на фронте, да, и международная конъюнктура в том числе, она меняется с геометрической прогрессией просто. Сегодня, только вот год назад мы говорили о том, что Крым дипломатическим, политико-дипломатическим путем и никак иначе, а сегодня Данилов уже говорит о том, что стратегия по политико-дипломатическому возвращению Крыма, она уже не актуально, ведь завтра вообще может быть все по-другому. Вот как раз-таки мы об этом и говорим, что план реализации стратегии не может быть, скажем, эффективным без изменения самой стратегии. Изменение самой стратегии, как обещает РНБО, будет только в третьем-четвертом квартале. То есть это получается июль, сентябрь, август, либо там вообще в четвертом квартале. Поэтому вот здесь я не хочу забегать вперед, мы как раз-таки сейчас делаем такую свою экспертную оценку плану реализации стратегии для того, чтобы показать, что необходимо на самом деле делать, на что необходимо обратить внимание. Потому что порой мы, ну, честно говоря, и слышим очень много заявлений от чиновников разных уровней, но при всем том, это хорошо, с одной стороны, то, что мы говорим о Крыме. С другой стороны, но, наверное, когда говорят чиновники, то здесь под каждым заявлением должны быть конкретные действия. И вот здесь очень важно вот на это обращать внимание. Если мы говорим про план, реализацию стратегии реинтеграции полуострова. Если говорить исключительно про реинтеграционные процессы, потому что по деоккупации еще непонятно, и это все зависит от ситуации, которая будет на фронте на этот момент. Но если мы говорим о реинтеграции Крыма, вот Крым деоккупирован, все, оттуда, значит, ушли российские военные, Россия там условно подписала некую там капитуляцию, да, и начинаются реинтеграционные процессы Крыма. На ваш взгляд, вот какие основные вызовы и факторы в вопросе реинтеграции стоят перед нами, которые нам уже нужно это решать не сегодня, а вчера? И вчера, и сегодня нам нужно уже решать, потому что нам нужно адаптировать украинское законодательство под процессы реинтеграции, даже независимо от того, будет ли деоккупирован Крым военным путем или дипломатическим путем. И на самом деле в этом плане мы даже очень сильно запаздываем. И со своей стороны эксперты Крымско-Татарского ресурсного центра разработали оценку, ну, анализ, скажем так, анализ законодательства Украины по Крыму и по деоккупации Крыма. То есть мы уже сегодня видим, что, на какие законы нужно обратить внимание для того, чтобы мы были готовы к этому процессу. Это первое. Потому что мы же, когда будет процесс реинтеграции, после деоккупации Крыма сразу же на второй день или через несколько часов начнется процесс реинтеграции. И вот здесь как это все будет происходить. Потому что порой, когда мы говорим, вот все там русские военные уйдут, там русские коллаборанты уедут и так далее, на самом деле не все так просто будет. И поэтому вот здесь мы определили 10 основных таких направлений. Так, давайте проговорим. Да, это вопрос публичной власти, то есть как будет формироваться публичная власть. И здесь вот самое элементарное, на что нужно обратить внимание. Конечно же, будет объявлено, во-первых, мы не знаем, по всей стране, скорее всего, еще будет действовать военное положение. Во время военного положения могут действовать только военные администрации. После того, как на национальном уровне, я имею в виду во всей стране, будет снято военное положение, но может остаться на региональном уровне военное положение. Поэтому будут создаваться уже военные администрации, то есть областные военные администрации. Теперь для того, чтобы в Крыму создать военную администрацию, военно-гражданскую, администрацию, то есть вначале военная администрация, потом военно-гражданская администрация. Вот даже вот в эти законы про военную администрацию и военно-гражданскую администрацию уже нужно внести изменения, потому что в этих законах не прописана такая административная единица, как Автономная Республика Крым. Там есть на уровне области, на уровне района, на уровне и так далее.
Вот как раз, когда мы берем Крым, то здесь нужно уже вносить изменения, что военно-гражданская администрация может быть, будет создана и на территории автономной республики Крым. Потому что в Севастополе проще. Это город, на уровне города будет, на уровне районов будут создавать, а на уровне автономной республики Крым в законном не прописано. И поэтому это нужно вести. Теперь, когда мы говорим, в том числе, допустим, мы в своих рекомендациях говорим о том, что да, вот сформировали военную администрацию. Военная администрация, в первую очередь, она отвечает за обеспечение порядка. Вот все остальные там процессы, они не так просты. И на самом деле, когда заявляют о том, что там 40 тысяч, там, я не знаю, 50 тысяч, чиновники начинают соревноваться между собой, сколько тысяч они завезут в Крым. На самом деле, на практике, мы должны понимать, что на место, что и 40 тысяч, и 50 тысяч не покроют все, а про этих 40 и 50 тысяч там тоже возникает массу проблем. Потому что если говорить тем более о том, что с материка поедет 40-50 тысяч, мы уже имеем опыт, когда после 2004 года с Киева направляли туда, если помните, Матвиенко, и через некоторое время там было больше, все-таки крымская элита политическая начала влиять на процессы. Поэтому здесь мы должны в том числе учитывать фактор. Вот тут вспомогательным фактором очень может быть система региональных и местных меджлисов крымско-татарского народа, где, соответственно, вот эта система на местном уровне будет содействовать, скажем, работе военной администрации, потому что должна быть коммуникация между населением и военной администрацией. Второе, вот здесь как раз-таки мы в том числе предлагаем, чтобы военной администрации содействовали в течение года проведению выборов в Курултай и в Меджлис, и в местные меджлисы региональные. Потому что таким образом это в принципе проще. Мы малочисленный народ, и поэтому мы в принципе знаем, как это все можно провести, и мы можем оперативно это провести. Это будет системы вспомогательные. То есть это вот я элементарные примеры привел. Если далее. Далее очень важен вопрос там, допустим, миграционной политики. Это второе направление. Что мы подразумеваем под миграционной политикой? Ведь на самом деле мы предлагаем сразу же после того, когда произойдет процесс деоккупации, создать специальный реестр Крыма для того, чтобы туда, в этот реестр, вносить всех, кто находится на территории Крыма после деоккупации. Среди этих людей могут быть и граждане Российской Федерации и так далее. То есть каждому будет выдаваться временный такой документ, вот он как раз-таки, вот, который, скажем, не удостоверяет личность, а который фиксирует личность. Для того, чтобы потом уже квалифицированные органы, компетентные органы могли проводить механизм выдворения тех, кто незаконно находится в Крыму. Поэтому вот здесь мы предлагаем, то есть всех взять на учет, и таким образом, потому что вот как некоторые себе представляют, ну не будет в Крыму такого, когда будут сажать условно в скотские вагоны и всех коллаборантов забрасывать в вагоны и вывозить на территорию России. Такого Ну, никто массовое не говорит. выдворение, оно, в принципе, запрещено международным правом, поэтому я так понимаю, что Поэтому это здесь будет уже такое... сегодня мы можем проработать механизм, сам вот такой реестр специальный. Второе, мы можем уже разработать порядок выдворения из Крыма тех, кто незаконно находится там. И, соответственно, все вот эти механизмы, которые связаны с этими процессами. Далее, следующее, это когда мы говорим о криминальной политике, об уголовной политике. Вот здесь это очень важный вопрос, потому что вот здесь очень важно, скажем, как и кому будут ну, предварительно проводиться те или иные меры. Вот часто бывает, что чиновники ну, сразу же там заявляют, что мы там то сделаем, это сделаем. На самом деле массово, когда ну, будет вестись работа и с коллаборантами, и с теми преступниками, которые поддерживали вот эти вот военные преступления,
то вот здесь возникает большая проблема. Во-первых, не хватит системы судов, не хватит системы правоохранительных органов и так далее. Поэтому эти процессы могут затянуться на длительные сроки. Даже не хватит мест, куда нужно будет там условно арестовывать или задерживать и содержать этих людей, да, Мгм. коллаборантов. И поэтому вот здесь нами продуманы определенные механизмы, как это делать. Вот. Далее следующее направление, когда мы, ну и соответственно здесь уже речь идет о том, что здесь должны четко определять степень коллаборации, там, где Ранее. Мгм. что несет там угрозу или что является преступлением и так далее. Следующее это мы называем цивильная политика. То есть это связано с этим, с имуществом, связано с собственностью и так далее. Ведь на самом деле для нас в первую очередь важно после деоккупации, и на самом деле вот после деоккупации, скорее всего, мы получим Крым, знаете каким? Там не будет света, потому что мы еще, наши системы не успеют провести свет с материковой части в Крым, Мгм. а россияне, уходя, обрубят все линии, которые они создавали. Не будет системы связи, это будут большие тоже проблемы, и на это тоже нужно время. И, соответственно, будут ряд вопросов, которые могут вызвать конфликт со стороны общества, населения Крыма. Для нас очень важно показать, что Украина возвращается в Крым как страна-освободитель, и кроме того, как правовое государство. И, соответственно, здесь нужно в том числе, чтобы выплачивались пенсии, выплачивались социальные выплаты и так далее, чтобы люди могли на какой-то переходный период получать какие-то ресурсы, чтобы могли элементарно пойти купить хлеб. С другой стороны, для нас очень важно, чтобы те заводы, хлебопекарни, там, допустим, ряд таких вот канализационные даже службы условно и так далее, чтобы они работали. Другой вопрос, вот как раз это взаимосвязано с миграционной политикой, цивильной политикой и так далее, когда мы говорим о том, что мы же не знаем, на какой-то момент на ту или иную собственность или на тот или иной объект будет несколько, окажется, хозяев, которые придут с разными документами. И вот Мгм. здесь, поэтому мы предлагаем наложить определенный мораторий, для того, чтобы компетентные органы занялись квалифицированным таким и компетентным расследованием этого всего, и чтобы, но при этом, чтобы эти предприятия могли работать. А Ведь хлеб условно вот те будет люди, есть каждый день. Эскинрога, а условно вот те люди, которые купили ту или иную недвижимость, да, по российскому законодательству на протяжении этих 9 лет, они теряют это имущество, эту собственность, эти документы, эти договоры, возможно, они должны А, быть аннулированы или как это будет регулироваться? по закону Украины эти все решения, эти все сделки, они незаконны. Мгм. И они не воспринимаются украинским законодателем. Но вот представьте себе, на какой-то момент, получается, собственник приобрел там или оказался собственником хлебзавода или хлебопекарни по российским документам. Да. Для дальнейшего выяснения, что и как, нам нужно, чтобы этот завод работал, потому что в том числе в этой хлебопекарне работают люди, которые должны получать заработную плату, должны продолжать действовать. И вот здесь такой момент, когда действительно накладывается на определенный период мораторий, и за это время компетентные органы выясняют. И, соответственно, потом уже в правовом плане понятно, что лишают из-за незаконной сделки. Вот. И это вот все должно быть четко прописано и поэтапно продумано. Далее, когда мы говорим, это информационная политика. Информационная политика связана опять же с тем, что что необходимо делать в Крыму, каким образом нужно информировать население с учетом того, что система связи будет полностью нарушена, для того, чтобы не было какой-либо паники, для того, чтобы было правильно даны нарративы, о том, что Крым освобожден, а не там какие-то пришли там условно нацисты и так далее. И в этом плане у нас тоже есть определенные механизмы и предложения. Далее социально-гуманитарная сфера. Но мы больше охватили, к примеру, образование, потому что
но действительно это связано и с тем, что за этот период времени получили образование и получили там, допустим, дипломы российского образца. Что с ними делать? Да. Далее, как обеспечить дальнейшую работу, условно, крымских вузов? Или, допустим, как обеспечить получение высшего образования и, там, допустим, молодежи Крыма? И вот здесь вот речь стоит о том, что и в том числе прорабатывать, чтобы они получали там квоту в украинских вузах на материковой части Украины, или за пределами Украины. Чтобы есть предложение, чтобы в том числе и украинские, с материковой части украинские, сейчас, алло, Балам, я сейчас буквально приеду, сейчас я интервью дам и приеду за тобой. Подожди чуть, пожалуйста. Ага. Я приеду без 26 за тобой. Все, все, давай, давай. А, Прерываю. Да, А, да. И здесь получается, что вот здесь очень важно предусмотреть все эти моменты. И кроме того, ну скажем, даже образование сразу на украинском языке — это тоже вопрос, который должен быть дискуссионный, потому что здесь все эти процессы есть. Далее, там, допустим, экологическое направление, Мгм. экологическая политика. Это же вопрос и выдачи документов на пользование землей, заповедными зонами и так далее. И полностью нужно провести снова перезагрузку, просмотреть, в каком состоянии находятся, скажем, заповедные зоны, заказники и так далее. Да? Вот, и поэтому вот здесь очень важно тоже провести определенную работу для того, чтобы дальше знать, что предпринимать. Ну и, конечно же, очень важное направление — это антикоррупционная политика. Потому что вот здесь, чтобы не было конфликтов, чтобы не было, скажем, ну, давайте говорить честно, когда появляются люди с автоматами, и когда получается ну, попытка какого-то передела собственности, это не для правового государства. И вот здесь, или там, допустим, когда злоупотребляет, скажем, злоупотребляет властью вот в этот период чиновник, то это, конечно же, в том числе и ответственность, потому что это как раз-таки складывает общую картину об украинском государстве как на международном уровне, так и общую картину непосредственно в Крыму. И поэтому все вот эти моменты, конечно же, мы постарались предусмотреть, у нас это все прописано, есть у нас в наших презентациях. Конечно же, по каждому направлению у нас есть более узкие специалисты, и поэтому мы вот в нашей команде работали и судьи, и госисполнители, и, скажем, доктора наук географических, там, философских педагогических, и юридических и так далее. Поэтому вот Мгм. эти все моменты мы старались просмотреть для того, чтобы... Но это не говорит, что это конечный вариант. В процессе работы, Да. конечно, это все будет просматриваться и удосконаливаться, да, как говорят украинцы. А что по поводу статуса Крыма? Что касается статуса Крыма, вот здесь с нашей стороны мы предлагаем следующее. Мы предлагаем, что уже сегодня, сейчас, скажем, де юра мы не можем внести изменения в Конституцию. Да, в условиях военного Но положения. уже сегодня мы должны ввести наработки в этом направлении для того, чтобы... Ведь будет первый этап. Первый этап военной администрации. Я думаю, он будет недлительным. Второй этап будет военно-гражданская администрация, вот, которая может продлиться и на 5, и на 10 лет, и на большее время. Мгм. Только после того, когда уже будет замена военно-гражданской администрации, вот здесь уже будет речь идти вот, о формировании того статуса или де юра вхождения того статуса, который мы определим. Вот здесь как раз-таки мы и предлагаем, что уже сегодня должны быть подготовлены проекты законов по внесению изменений в Конституцию Украины для того, чтобы Конституция Украины соответствовала, скажем, всем тем, чтобы не было коллизий в самой Конституции Украины, скажем так, потому что действительно есть сегодня коллизии. И вот здесь мы ставим речь о том, что в основе должно быть
право на самоопределение коренных народов. Ну, понятно, что коренного крымско-татарского народа он самый многочисленный. И, соответственно, это в виде формы право на самоопределение как национально-территориальной автономии. Мгм. А как вы, Скиндрага, оцениваете недавнее заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу того, что в Крыму не будет какой-либо автономии, но при этом нужно учитывать, да, там, желание, как он сказал, национальных меньшинств? И до этого заявление военного аналитика, не помню, Светан, да, Там, по да. фамилии Ну и Светан, там и да. Жданов вроде бы выступал, и Арестович. Но я вам Да, скажу так. вызвало ли это у вас, как у крымского татарина и члена Меджлиса крымско-татарского народа, некие опасения? Но в первую очередь понятно, что эти люди, эти блогеры, у них достаточно большое количество подписчиков, и их смотрят. И действительно их посылы в том числе, ну, какую-то оставляют, скажем, создают определенный, ну, скажем, определенное общественное мнение в этом вопросе. Понятно, что вот такие заявления, на мой взгляд, они больше провокационны. Мгм. Они больше провокационные, и они могут больше вбивать клинья между крымско-татарским народом и украинцами. И это негативно, это неправильно. И при всем том, если бы их заявления были бы компетентными, они на самом деле даже неграмотные. Потому что, допустим, даже, вот вы правильно подчеркнули, ну, наверное, людям, которые, ну, во-первых, если есть военные эксперты, то будьте добры, занимайтесь и комментируйте военные события. Потому что Мгм. вы специалисты, и мы туда не лезем. Потому что мы не есть специалистами в военных делах. Но если вы не специалисты в этнополитике, скажем, в международном праве, по коренным народам и так далее, то ну, не берите на себя то, что вы не знаете. И как раз-таки вот такие посылы, но нельзя называть коренной народ национальным меньшинством. Это неправильно, это Безусловно. очень грубая ошибка. Это антизаконодательное, противозаконное заявление, потому что у нас закон о коренных народах четко обозначает, кто такие коренные народы. Кроме того, закон о коренных народах четко обозначает, что коренные народы имеют право на самоопределение. Другой вопрос, какая форма будет. Третье. Но в любом случае, какие не были бы заявления, они, конечно же, влияют на общественное мнение, но, с другой стороны, мы также продолжаем работать над разъяснением, что крымско-татарская автономия – это не, скажем, не какие-либо преференции для крымских татар. И нам надо больше самим делать акценты правильные, что мы говорим о праве на самоопределение, о форме права на самоопределение в Украине. Мы должны говорить о том, что и какие есть, как регулирует это международное право, и какие есть примеры, когда в унитарных государствах есть в том числе и автономные образования, автономное это национально-территориальное образование тех или иных именно унитарных государствах. Поэтому вот здесь, ну, я бы пожелал бы, скажем, этим экспертам, но в первую очередь изучить международное право. Мы можем провести семинар на эту тему. Кстати, сейчас Крымско-Татарский ресурсный центр готовит специальную серию таких вот лекций по коренным народам для Мгм. того, чтобы было больше понятно украинскому обществу, чем коренные народы отличаются от национальных меньшинств. Почему мы говорим о праве о коллективных правах, чем коллективные права отличаются от индивидуальных прав, каким образом должны быть реализованы в демократическом обществе. И поэтому, допустим, на 18 мая на мероприятии я четко дал один важный посыл, что я уважительно отношусь к сохранению идентичности украинцев. Я очень хорошо отношусь к украинцам. Я очень хорошо отношусь к украинскому государству, потому что считаю себя и свой народ частью этого государства, частью большой политической нации украинцы. Но
В том числе мы можем видеть будущее Крыма видеть будущее, когда будут реализованы и защищены права, коллективные права крымско-татарского народа, коренного народа и других коренных Мгм. народов. И вот коллективные права, они предусматривают право на самоопределение. А как вы думаете, Эскендер ага, вот, ладно, я не беру в счет военных аналитиков, да, вы сказали по поводу компетентности, исключительно если это военное дело, да, то военные аналитики, они должны комментировать военное дело, да, а условно там международники, люди, которые понимают в этом, они все-таки должны заниматься, каждый должен заниматься своим делом. Но тем не менее, когда такое заявление звучит из уст советника главы офиса президента, ты вольно-невольно думаешь о том, что ну не может человек вот просто выйти и просто так сказать свою мысль, и все же кажется, что это идет некая ретрансляция каких-то других мыслей, либо просто проверка реакции общества и непосредственно реакции крымских татар на это. Вот вам так это не кажется? Ну, смотрите, во-первых, Подоляк, он не является штатным советником главы офиса президента Украины. Поэтому говорить о том, что это официальная позиция офиса президента Украины или самого президента Украины, это неправильно. И как раз-таки на встрече об этом в том числе и сказал Мустафа Ага. Поэтому здесь он советник на громадских засадах, поэтому он как бы за свои заявления, в том числе, ну как бы это не есть официальная позиция. Поэтому вот здесь мы должны это понимать. Другой вопрос, что, конечно же, очень, когда человек позиционируется или эксперт позиционируется как советник, и действительно это очень сильно влияет и на общество, то здесь мы можем допускать в том числе, что это необходимость, или это не необходимость, а это своего рода там вброс для того, чтобы проверить реакцию. Но я скажу так, что с этим сейчас шутить нельзя, потому что это больше похоже на российские нарративы. Мгм. А особенно, когда некоторые начинают, и я сейчас не про Подоляка говорю, а про некоторых других экспертов, которые начинают уже уходить более далеко, что там чуть ли не там будут дальше через крымских татар интересы Турецкой Республики, что могут быть повторения и так далее, то это ведет к тому, что то, что на протяжении вот всех 23 лет до 2014 года вбивали российские нарративы именно Россия. Мгм. Когда видели большую угрозу в крымских татарах, а не в других. И получили, что крымские татары как раз-таки выступили в поддержку Украины, а другие, в которых видели больше друзей, оказались как раз-таки захватчиками. И вот здесь очень важные вот эти вот процессы. И причем когда в преддверии контрнаступления, о котором заявляют официальные лица Украины в Крым, то здесь, получается, как бы идет вброс, и это я бы рассматривал даже больше как провокацию. Когда ведь в Крыму же тоже слушают наши соотечественники, и в Мгм. Крыму же тоже реагируют на эти процессы. И о какой потом мы можем говорить деоккупации, реинтеграции, когда тот основной стержень, это крымско-татарский народ, который смог и дает посылы всему миру, что Крым не по доброй воле оказался скажем, как россияне пытаются преподнести, аннексирован, да, Крым оккупирован, потому что позиция коренного народа была принципиальной и четкой. И даже в решении Европейского суда по правам человека по подсудности этого вопроса, там как раз-таки в том числе есть посылы на это. Поэтому вот здесь мы должны говорить о следующем. Мы должны говорить, и почему я в том числе не особо не реагирую на эти провокации, потому что вот эти провокации, они могут привести к расколу в солидарности между украинцами и крымскими татарами. И Мгм. поэтому вот здесь очень важно, чтобы мы системно и грамотно давали или проводили информационную политику для украинского населения, потому что украинское общество, без поддержки украинского общества
мы не можем реализовывать наши права, и мы не можем деоккупировать Крым, и мы не можем поддержать крымских татар. Поэтому я и говорил о том, что будущее Крыма в Украине может быть только в демократическом, правовом, европейском государстве, где будут защищены права, коллективные права коренных народов. И еще, я хочу еще раз, пользуясь случаем, и я в прямом эфире на Пятом канале об этом говорил. А хотят ли украинцы, чтобы их воспринимали в отношении к крымским татарам так же, как воспринимают сегодня русских в отношении к украинцам? Хотят ли, я думаю, нет. Хотят ли украинцы, чтобы говорили об украинском шовинизме, как говорят о российском шовинизме, о русском шовинизме? Я думаю, нет. Хотят ли, чтобы Украину воспринимали как правовое государство? Я думаю, что все украинцы скажут «да». Хотят ли украинцы, чтобы их воспринимали или скажем, народ-освободитель, а не захватчик? Я думаю, что каждый украинец скажет «да». Хотят ли, и можно много-много приводить таких примеров. И вот тут очень важно. И я думаю, что украинцы, я имею в виду в целом украинский народ, переживший вот эти все и переживающий по сегодняшний день вот эти все преступления, которые совершаются против украинцев, то они как раз-таки более разумные и более четко понимают все эти процессы. И поэтому, скажем, с нарушением коллективных прав, и в итоге сегодня мы же тоже реально понимаем, что роль крымских татар в вопросах деоккупации Крыма очень велика. И в восстановлении суверенитета, полного суверенитета Украины, и в восстановлении полной безопасности Украины играют большую роль те союзники, которые в том числе ставят вопрос о положении крымских татар в будущей Украине. И поэтому мы сегодня должны четко разъяснять украинцам, что вот та победа, которую мы получим, это наша совместная, наша общая победа. Да, может быть, из-за малочисленности крымско-татарского народа, может быть, мы не можем, скажем, выставить там десятки тысяч наших солдат на фронте, потому что действительно нас просто мало. У нас всего лишь десятки тысяч мужчин, которые могли бы быть на фронте возраста, вернее, не могли бы быть, а призывного возраста, потому что мы просто по численности не можем показать большее количество. И с другой стороны, какую роль мы играем в том числе на международном уровне? Какую роль мы играем в том, что Крым, и это есть часть Украины, самоопределившись еще в 2014 году, когда Меджлис крымско-татарского народа своим решением, своим обращением к украинскому народу и парламенту Украины четко поддержал украинский народ и целостность и суверенитет Украины. Çok sağ olun Искендер аға. Бөктен teşekkürler yayınımızға қошылғаныз ve Мирахлы Субет алып барғаныз үшін. Нөвбетеки yayınlarımızda көрішеріміз ки koronuşke Kore ақатенде лаф etmek керек olğanımızda bir çok meseleler ve sualler mevcut. Teşekkürler. Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Искендер аға bizle canlı bağdaydı. Atırlı olun sayılı dostlar. Koşkence.